सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी फस्ट वीडियो विच असी चाइल्ड डिवलपमेंट एंड पैडागोजी का जिहड़ा फस्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डिवलपमेंट, जिन्हों तुसी प्रगति अते विकास भी कहते हो, इनू आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। जेकर आपां इस वीडियो की इंपॉर्टेंस की गल करिए, ये वीडियो तुहाडे PS टैट का पेपर 1 एंड पेपर 2 प्लस C टैट का जिहड़ा पेपर 1 एंड पेपर 2 या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जिहड़ा कि टीचिंग एग्जाम तो संबंधित होवे जी, उन्हां एग्जाम्स लिए ये जिहड़ी वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवन जिहड़े BEd कर रहे विद्यार्थी ने जी, उन्हां लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, वीडियो नूं शुरू करन तो पहला सब तो पहला मैं एक गल क्लीयर कर देवां कि ये कोई डैमो क्लास नहीं हैगी कि एक अद्धी क्लास प्रोवाइड कराउण तो बाद मैं तुहानूं कहूँगा कि हाँ जी इस तो बाद तुहानूं किसी होर प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाइयां जाणगियां, तुहानूं उत्थे मैंबरशिप लैनी पऊगी। इहो जी कोई गल नहीं हैगी। ਜਦੋਂ तक PS टैट का जिहड़ा एग्जाम है वो नहीं कंडक्ट करवाया जाता, उस तो पहला जिन्ना मेरे तो होगा, जिन्ना पॉसिबल होगा, सारियां ही जिहड़ियां वीडियोज़ ने कंसैप्चुअल होण या फिर MCQ होण, सारियां ही मेरे वालों प्रोवाइड करवाइयां जाणगियां। एंड ये जिहड़ा चैनल है ये कंप्लीटली फ्री हैगा जी। तो जिहड़े मेरे साथी पहली बार इस वीडियो नूं वेख रहे हैं या फिर उन्हां नूं लग रहा कि उन्हां दी बिल्कुल भी प्रैपरेशन नहीं हुई PS टैट या फिर C टैट की, सो इन्हां वीडियोज़ नूं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जिहड़ा टॉपिक हैगा ये काफ़ी ज़्यादा मैं बेसिक तो शुरू करन जा रहा। जेकर तुहानूं कुछ भी नहीं आउंदा तो आपां नाल ही सारे रल के मेहनत करांगे तो आपकी जिहड़ी प्रिपरेशन हैगी आ वो बहुत ही चंगी तरह करके जिहड़ा एग्जाम हैगा जी, भावें वो PS टैट का होवे या फिर C टैट का होवे, उहनूं आपां क्लीयर करांगे। सो दोस्तों, तुहाडा बहुता समा ना खराब करते हुए वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवें हो, इस चैनल नूं तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो जिहड़ा लाल वाला जिहड़ा सबसक्राइब बटन है जी, उन्होंने तुसीं जरूर प्रेस कर लिओ तां कि कल नूं मैं कोई होर भी इहो जी इनफॉर्मेटिव या फिर एजुकेशनल वीडियोज़ बनावां तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है जी वो नाल दी नाल मिल जाया करे। क्योंकि काफ़ी सारे जिहड़े स्टूडेंट ने इस गल की भी कंप्लेंट करते हैं कि सर सानूं नोटिफिकेशन नहीं मिलती। जदों तक तुसीं सबसक्राइब करके बैल आइकन नहीं प्रेस किया होएगा, तुहानूं जिहड़ियां नोटिफिकेशनस ने इन्हां वीडियोज़ दियां वो नहीं मिलिया करनगियां। सो दोस्तों, वीडियो नूं करदे हां शुरू। अज दी वीडियो विच असी प्रगति अते विकास की गल करन जा रहे सीगे। पैडागोजी का जेकर आपां गल करते हैं, चाइल्ड डिवलपमेंट एंड पैडागोजी का ये पहला ही टॉपिक हैगा जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जेकर आपां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए, 2 तो लैके 3 नंबरां दे जिहड़े हैगे आ मार्क्स हैगे आ, ये तुहानूं एग्जाम दे विच इत्थों प्रश्न वेखण नूं मिलदे आ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। जेकर आपां गल करते हैं ग्रोथ एंड डिवलपमेंट, ग्रोथ नूं आपां पंजाबी विच प्रगति कहने हैं। तो ये दोस्तों बायलिंगुअल क्लासेस ने, क्योंकि कई बार जेकर आप इंग्लिश मीडियम दियाँ बुक्स तो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए या फिर इंग्लिश के आप पढ़ाने तो स्टूडेंट की यह कंप्लेंट रहती है कि सर पंजाबी में पढ़ाया जाए। जदों आप कंप्लीटली पंजाबी में पढ़ाना शुरू कर दें तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम दियाँ बुक्स तो पढ़ाया जाए। सो दोस्तों, आप दोनों ही ध्यान दे विच रखते हुए पंजाबी भी एंड इंग्लिश भी ਜਿਹੜੇ भी मेन हैडिंग्स ने जी मैं वो पहला ही लिखिया हुई कि तुहाडा जिहड़ा समा है वो ना वेस्ट होवे। वीडियो बेशक छोटी बने पर जिहड़ा भी आपां कुछ भी समझाइए वो तुहानूं चंगी तरह समझ लग जाए कि तुहाडा भी बहुता समा ना खराब होवे जी। सो वेख लैंदे आ कि मैं तुहानूं दसदा कि ग्रोथ नूं आपां की कहने आ। ग्रोथ नूं आपां कहने आ जी प्रगति, ग्रोथ नूं आपां कहने आ जी प्रगति एंड डिवलपमेंट नूं आपां कहने आ जी विकास। ग्रोथ हुंदी की है ते डिवलपमेंट की हुंदी है जी विकास की। जेकर आपां गल करिए इन्हां दोवां विच अंतर की है एंड इन्हां दोवां दी जेकर आपां गल करिए कंसैप्ट की है जी, एंड इन्हां दियां जिहड़ियां किस्मां हुंदियां ने डिवलपमेंट दियां, विकास दियां की किस्मां हुंदियां ने, विकास दियां विशेषतावां की हुंदियां ने, इहदे बारे ही आपां इस वीडियो विच गल करनी है। सब तो पहलां आपां शुरू करदे हां विकास तो कि ये विकास की चीज़ हैगी आ। जेकर आपां विकास की गल करिए, विकास आपां किहनूं कहने आ। जेकर मेरा तुहाडे तो क्वेश्चन होवे, तुसीं दसो जेकर आपां कह रहे हैं कि किसी बच्चे का विकास हो रहा, इहदा की मतलब हैगा? ਇਹਦਾ मतलब तो यही है ना कि वो शायद पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ जेकर 60 नंबर आ रहे ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 80 नंबर आ रहे ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला आपां जिहड़ी विकास की गल हैगी आ वो कर लैंदे आ। विकास जिहड़ा हुंदा है इहदे बारे मैं तुहानूं दसदा कि जेकर किसी दी जिहड़ी मानसिक जिहड़ी स्थिति हैगी आ वो जेकर चेंज हो रही है, या फिर मान लो कि मैं कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहा, जिवें मैं क्या बच्चे नूं मैं सिखाता कि हाँ भी तुसीं जोड़ करना आ
मैं उन्होंने कहता कि 2 + 2 कितना ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ने जवाब देता कि 4 ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ मैं उन्होंने कहा कि हाँ भी कोई ਵੱਡੀ रकम देती, उन्होंने भी उन्होंने जोड़ के ਵਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਸਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੋਂਬ ਟੂ ਟੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਂਬ ਟੂ ਟੋਮ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗਣਾਤਮਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ। ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ, weight ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ।
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਵਰਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਏਗਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਈਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈਗਾ, weight ਵਧੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੈਟ ਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਵਿਕਾਸ। ਮੋਰਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ। 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਨੈਰੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ weight ਹੋ ਗਿਆ, weight ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੈਟ ਐਂਡ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਭਾਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, weight ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ weight ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ। ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਗਰੋਥ, ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਵਾਰਫ ਪਰਸਨ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨ, ਬੌਣੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,
बट ग्रोथ नहीं हो रही तो की मतलब वो कोई कैलकुलेशन वगैरह या फिर कोई भी दिमाग वाला जिहड़ा काम है नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भाव यह कि छोटे होंदियां तो वह जिहड़ा मानसिक जिहड़ा विकास है वो तो हो रहा ना, हालांकि उन्होंने जिहड़ा शरीर का जिहड़ा प्रगति हैगी है, ग्रोथ हैगी है, वो नहीं हो रही, बट उन्होंने जिहड़ा मानसिक विकास है वो हो रहा। सो मतलब ये कि डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ तो भी। पंजवां जिहड़ा इहदा पॉइंट है ग्रोथ का, प्रगति का, वो की है जी? पंजवां जिहड़ा पॉइंट है कि जेकर किसी आप परसन की गल करते हैं, किसी भी परसन की जिहड़ी किसी एक स्पैसीफिक एज तो बाद, मान लो कोई परसन हो गया 40-50 सालों का, 40-50 सालों तो बाद उस परसन की जिहड़ी हाइट है या फिर जिहड़ा वेट हैगा जी वो वधना बंद हो जाऊगा। भाव यह कि जिहड़ी इहदी प्रगति हैगी आ या फिर जिहड़ी ग्रोथ हैगी आ एक टाइम ते आके तो रुक गई ना, मतलब उस तो बाद उहदी जिहड़ी प्रगति हैगी आ वो होनी बंद हो जानी आ। जिवें कई बार तुसीं दरख्त वेखे आ ना, दरख्त भी एक टाइम ते आके रुक जाते आ, उस तो बाद वो सुकना शुरू हो जाते हैं या फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं जिहड़े दरख्त होंदे ने। भाव यह कि जिहड़ी ग्रोथ हैगी आ एक टाइम ते आके इन्हें रुक जाना। बट आपां चैप्टर की इस वीडियो विच स्टार्टिंग दे विच ही पढ़िया सीगा कि जिहड़ी डेवलपमेंट हैगी आ ये वॉम्ब टू टॉम्ब प्रोसैस है। भाव एक बार जे किसी परसन का जन्म हो गया, ਜਦੋਂ ਹੋਏ जो आदि माँ के आपदी मदर के ढिड विच ही हैगा, उत्थों ही ਉਹਦਾ विकास शुरू हो गया तो ਜਦੋਂ तक वो परसन मरदा नहीं उदों तक ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ विकास है जी वो हो ही जाना है। भाव कि एक जिहड़ी डेवलपमेंट हैगी आ एक कंटीन्यूअस प्रोसैस है। बट जेकर आप ग्रोथ की गल करते हैं ये कंटीन्यूअस प्रोसैस नहीं है, एक टाइम ते आके जिहड़ा विकास जिहड़ी ग्रोथ हैगी आ, जिहड़ी प्रगति हैगी आ एक टाइम ते आके रुक जाती है। सो उम्मीद मैं यही करूँगा कि जिन्नियां भी आप गल्लां इहदे विच डिस्कस कीतियां तुहानूं सारियां ही समझ लग गईयां होणगीਆਂ। जेकर तुहानूं कोई प्रॉब्लम हजे भी आ रही है, समझ नहीं लग रही, इस वीडियो नूं 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ तक वेखियो, तुहानूं सारियां गल्लां क्लीयर हो जाणगीਆਂ। जेकर तुसीं नोट्स नहीं बनाउणे कोई गल नहीं, तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ तक भी वेख लैंदे हो, सारियां गल्लां ही तुहानूं क्लीयर हो जाणगीਆਂ। वीडियो पसंद आई होवे तां लाइक का बटन जरूर प्रेस करियो ते कमेंट जरूर कर दिओ, क्योंकि ये पहली वीडियो हैगी आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MCQ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬless ਯੂ ਆਲ।